Сите патишта водат во Рим. Тоа го потврди и трокраката звезда од Штутгарт, која ја избра Вила Мијани како епицентар за промоција на својот нов супер автомобил. Во блескав настан соодветен на статусот, брендот и имиџот, Mercedes-Benz им ја представи на своите автомобилски фанови сосема новата CLA класа во Рим. На свечената промоција, покрај познатите луѓе од автоиндустријата, продефилира и голем број на уметници од светот на модата, филмот, музиката, како Ромео Бекам, Камила Кабело, Еван Мок, Лео Мендела, will.i.am. Музичари, филмски работници, модни гуруа дефилираа по ходниците на Вила Мијани, очекувајќи да ја запознаат најновата сензација на тркала. Во текот на денот, на овој настан на кој присуството беше исклучиво со покани, посетителите имаа можност да учествуваат и на голем број на презентации, дискусии, тури во живо и со помош на виртуелната реалност, во кој главна звезда сепак беше новата трокрака звезда. Како што велат во Mercedes-Benz, кај новата CLA класа, исто е името, но се останато е подигнато на многу повисоко ниво. Така, например, новата CLA класа е првиот модел што ќе го користи новиот оперативен систем развиен со помош на вештачката интелигенција, Mercedes-Benz Operating System MBOS. Ова е првиот систем што ќе ги интегрира вештачката интелигенција од Microsoft и Google и ќе овозможи нова интуитивна интеракција помеѓу човекот и автомобилот. Во новата CLA, која е целосно електрична, е вградена нова батериска архитектура со 800 волти, која за само 10 минути полнење може да обезбеди автономија на автомобилот од 325 км. Официјалниот дел од промоцијата го водеше генералниот директор на Мерцедес, Ола Каелениус. Да погледнеме како тој го представи новиот бисер во флотата на Мерцедес. These cars are absolutely gorgeous. Let me point out a few of my highlights. Kicking off with a reduced yet elegant dynamic design. When you meet someone new, where do you look first? Right? Their eyes and their smile. The CLA's radiant grille features no less than 142 individually animated LED stars. It's the first fully illuminated grille panel on a Mercedes. Do I need a grille like that? Probably not. Do I want it? Heck yeah. The next thing you'll notice is the
panoramic glass roof, flooding the interior with sun and light. This high-tech feature comes standard, and it's engineered with an ultra-thin coating to protect passengers from solar glare and sunburn. You're buying what feels like a sports car, but it is a fully functional sedan. The classic trunk and the new frunk can hold much more luggage than you'd expect. Did I mention this beautiful star-shaped front and taillight design? In essence, we've elevated the entire product from front to back. On the inside, we're using the finest materials: metal, wood, leather, glass. It's all about craftsmanship. The roof adds to the lofty living room vibe. I'm 195 meters tall, and it would actually fit 4 of me. With the MBUX Superscreen being the unrivaled hero, the interior serves as a high-end entertainment room, one that I wish I had in my house, frankly speaking. The screen spans the entire width of the interior and boasts game engine-powered graphics. It even allows front seat passengers to bring their controllers and play video games while on the go. The screen also is the perfect canvas to display what our AI-enhanced operating system, MB.OS, is capable of. MB.OS is the brain of this car, the intelligent combination of hardware and software. Back in 1969, a computer with a computing power of less than 100,000 commands per second took humanity to the moon. Today, we have chips like this. It conducts no less than 254 trillion operations per second. And it's so powerful, it needs water cooling. MB.OS has been developed in-house in close collaboration with some of the best tech partners on the planet. NVIDIA for automated driving, Qualcomm for infotainment, to drop just 2 names. The intelligence of what used to be 48 or more individual control units has been bundled into 4 domain computers. Less complexity, more capacity. This is the software-defined car. So what's in it for the customers? 1, you'll buy a very intelligent car in the first place. It will be even smarter 12 months later, and it keeps getting more capable the longer you own it, thanks to over-the-air updates. This car will age like a fine bottle of Italian wine. 2, you'll get a hyper-personalized experience, one that is more intuitive than ever. The virtual assistant will evolve from a helpful companion to a super intelligent and empathetic friend, a machine you actually want to talk to. It combines the best AI agents from Microsoft and Google to find really good answers and solutions, even for complex tasks. Think of it as the best co-driver you've ever had, and one that is discreet by design. In a Mercedes, passengers are safe, and all your data is secure. Just say the name of your favorite car brand, and promptly, the Mercedes Virtual Assist will answer all your questions. Let's try it. Hey, Mercedes. How may I help you? Who's playing tonight down there at the Olympic Stadium? In tonight's EuroLeague quarterfinals, Lazio Rome is playing against Victoria Pilsen. Thank you. This system simply knows a lot, including the best way to take you places as quickly and smoothly as possible. You will see the navigation beautifully staged on the MBUX Superscreen, powered by the latest Google Maps GPS data, or AMAP data in China, or TMAP in Korea, depending on your location. And merging high-end navigation data with automated driving capabilities is where the magic really happens.
The CLA excels in driver assistance. We've covered the whole car in up to 27 sensors and cameras, all seamlessly integrated. The system is wide awake, relentlessly scanning all surroundings for you. What is all that for? For one, it will be next to impossible to accidentally scratch or dent this car when parking, just in case you really want to self-park at all. More importantly, we're now able to offer our customers full point-to-point navigation, or so-called level 2++ capability, which simply means this car does the driving in most everyday traffic situations. And we're talking heavy traffic, Beijing-style heavy traffic. Even if the driver decides to take the wheel, the system remains active and attentive. We call it cooperative steering. Human and machine literally work hand in hand to get the job done. Once you experienced it, you'll love it. We will offer certified level 2++ driving in China later this year. We'll target the US next year, and the EU will follow as soon as the regulatory framework is in place. We'll thus fundamentally elevate automated driving and expand our leading role in this field. Of course, we'll do so the Mercedes way: safe, intuitive, comfortable, and efficient. Speaking of efficiency, the CLA is the most efficient series-built Mercedes we've ever made. It is the 1-liter car for the electric age, or for the numbers people among you, as little as 12.2 kilowatt hours per 100 kilometers. The bottom line is we've outdone ourselves. The CLA is super competitive in every relevant area: range, charging speed, consumption, you name it. This is the EQXX for the road. Promise made, promise kept. The CLA is now able to go up to 792 kilometers on a single charge according to the WLTP standard. According to the Chinese CLTC cycle, we're even looking at over 850 kilometers. Charging will be a breeze, almost like fueling. Plug it in and you'll get up to an extra 325 kilometers within 10 minutes. I visit my home country, Sweden, every summer to see my family. That's roughly a 1,100 kilometer drive from Stuttgart. With the CLA, I could probably make it with just one stop. So long, range anxiety. So far, I've been promoting the electric version, and for good reason. In case you're still not fully convinced of electric vehicles, do your thing. We've got you covered. The electrified hybrids are just as uncompromising. Thanks to our modular architecture, they share the beauty and most of the technology. Our new high-tech hybrid engine is nothing less than the most efficient ICE engine we've ever made. That is what happens when you give some of the brightest engineers in the company the freedom to do their thing. We will be able to cater to different customer needs well into the 2030s. So which of the siblings to get? Usually they tell you not to pick a favorite child. Today, I'll make an exception. I'd go for the all-electric CLA. With the CLA, the price points for BEV and ICE will be converging. And the total cost of ownership is lower for most electric vehicles anyway. Going electric just makes sense in so many ways. That is why we are committed to going net carbon neutral by the end of the next decade. The CLA plays a vital role in delivering on our Ambition 2039. With a 40% lower carbon footprint compared to its non-electric predecessor, 30% less CO2 for its battery cell, and a net carbon neutral production powered by 100% green energy. To wrap it up, this is a completely new vehicle.
Only the name remains. Everything else has been taken to an entirely new level. This is Mercedes engineering. You'll get more than what you asked for. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. По сумирање на резултатите од гласањето на референдумот во Париз, донесена е одлука да се затворат за возила уште околу 500 улици. Улиците кои ќе влезат во овој проект ќе бидат прогласени за пешачки зони. Она што е интересно е дека на референдумот, од речиси 1,4 милиони запишани гласачи во Париз, излегле и гласале само 4%. За одлуката биле 65,96%, а против гласале 34,04%. Сепак, согласно легислативата, без оглед на малата излезност, одлуката е конечна и треба да се спроведува. Според анализите, откако социјалистите го превземаа владењето со Париз, сообраќајот е речиси преполовен, а оваа тенденција очигледно продолжува. Ова е дури трет референдум кој се спроведува во Париз во последните 3 години, а на последниот, на пример, беше забрането да се користат електричните скутери, како и да се зголеми цената за паркирање на големите SUV возила за 3 пати. Употребата на електричните скутери во многу метрополи во светот се смета за контроверзно и опасно по безбедноста во сообраќајот, а Москва реши да оди во спротивна насока. Донесена е одлука на територијата на градот Москва да се дозволи употреба на електричните скутери кои се сметаат за безбедно превозно средство, но дозволата е ограничена на само 300 скутери кои ќе бидат под цврста контрола на властите. Секој од скутерите ќе има во себе вграден контролен модул, како и сообраќајни таблички интегрирани во структурата. Табличките ќе помогнат евентуално да се снимат и казнуваат оние кои би направиле прекршоци. Италијанскиот производител на автомобили Lamborghini, кој работи под капата на Volkswagen Group, објави дека минатата 2024 година била рекордна според направениот промет, испораките и оперативниот приход. Остварен е промет од 3,09 милијарди евра, што представува пораст од 16,2% во споредба со 2023 година. Оперативниот профит изнесува 835 милиони евра, што е 15,5% повеќе од минатата. Оперативната маржа изнесува 27%, што го прави брендот еден од најпрофитабилните во бизнисот денес. Автомобили Lamborghini испорача 10.687 возила, што представува пораст од 5,7%. Најголем дел од возилата и понатаму се продаваат на пазарот во Европа. Следуваат земите во Америка и на крајот и Азија. Со својата активност и развој, Lamborghini, кој комплетно се произведува само во Италија, останува символ, но и значајен економски чинител во домашната економија, каде фабриката само во последните 2 години вработи нови 1000 луѓе.
Новата генерација на атрактивниот SUV на Opel Grandland веќе е во Македонија и достапен на нашите купувачи. Овој автомобил минатата година на манифестацијата Златен волан 2024 се закити со титулата најдобар автомобил под 50.000 евра. Новиот Grandland е долг 4,65 метри, широк 1,93 и висок 1,66 метри, што го прави сосема практичен семеен автомобил со кој можете да се возите во градскиот метеж, но и на подолги патувања. Новиот Adut во перијаницата на Opel можете да го добиете како целосно електричен, хибриден или плагин хибриден модел. Електричниот Grandland со батерија од 73 киловат-часа помеѓу две полнења нуди автономија од 523 километри. Grandland Electric GS, опремен со батерија со моќност од 83 киловат-часа, ќе може да понуди автономија од 582 километри, а со најавената батерија од 97 киловат-часа со Grandland ќе можете да минувате до 700 километри. Дополнително, самиот процес на полнење на батериите од 10 до 80% на било која јавна станица за брзо полнење ќе биде за помалку од 30 минути. Од друга страна, Grandland плагин хибрид моделот, според направените тестирања, нуди автономија од 897 км со полн резервоар гориво и полна батерија. Експертите од Opel ја информираа јавноста дека направиле тестирање на Grandland плагин хибрид во нормални услови на возење во месец јануари, на дневна температура од 11 степени Целзиусови, инаку официјалното тестирање се врши на температура од 23 степени, и со зимски гуми од 19 инчи. Со просечна брзина од 80 км на час и со полн резервоар и полна батерија успеале да поминат 1115 км. Од овие 1115 км околу третина, тоест 380 км, била помината само со струјата од батеријата, што значи дека третина од вкупната делница била помината комплетно на струја и без никакво загадување на воздухот. Врз база на овие податоци од Opel тврдат дека Opel Grandland плагин хибрид е одличен избор на сите физички и правни лица, кои во дневните возења во град и на помали дистанци ќе може да возат само на струја, а при тоа со помош на горивото ќе можат и комфорно, без никаков страв, да тргнат и на подолги меѓуградски патувања. Во поглед на опременоста, новиот Grandland нуди автоматски темпомат или cruise control со stop and go функција, систем за препознавање на сообраќајни знаци, интелигентен систем за прилагодување на брзината и носопирање во случај на опасност од судар. Паркирањето е многу лесно со задната камера која има функција на автоматско чистење и IntelliVision камера со 360 степени. Промовиран е и специјалниот IntelliLux HD систем на предни светла кој е составен од 50.000 елементи. Овој интелигентен систем, благодарение на камерата, го анализира сообраќајот пред вас и веднаш кога приоѓа или ве разминува возило од спротивна насока, ги соборува долгите светла, со што го штити другиот возач од заслепување. Во интериерот, за подобар комфор во возењето, промовирани се и специјалните ергономски седишта со прилагодливи странични перничиња. Сите материјали во интериерот се направени од рециклирачки материјали и без употреба на хромирани елементи. За забава при возењето се грижи големиот централен дисплеј кој може да биде 14 или 16 инчи, а зад воланот е сместен дискретен инструмент кластер кој е целосно дигитален. Цената на новиот Grandland кај нас почнува од 33.000 евра.
Со новата Fiat Grande Panda, брендот од Торино се враќа во B-сегментот на мали градски автомобили, во кои долго време имаше импресивни продажни резултати и низ годините продаде повеќе од 23 милиони автомобили во Европа. Новата Grande Panda де факто е и првиот модел кој го лансира новата глобална групација под името Stellantis. Дизајнирана во Торино, новата Grande Panda ќе се склопува кај нашите северни соседи во Србија. Иако го носи името Grande, таа и не е многу грандиозна, со димензии од 3,99 метри во должина, што е под просекот во класата, 1,76 во широчина и 1,57 метри во височина, новата Grande Panda е компактна и комфорна за 4 до максимум 5 лица. Добрата искористеност на просторот на новата Panda ја овозможува кај електричната верзија да обезбеди максимален волумен во багажникот од 361 литар. Како прв член на семејството Stellantis, таа ќе може да се избере во електрична и хибридна верзија. Електричната Panda со батерија од 44 киловат-часа и е-мотор од 83 киловати официјално би требало да испорача автономија од 320 км. Максималната брзина на електричната Fiat Grande Panda ќе биде 132 км на час, а забрзувањето од 0 до 100 км на час ќе се постигнува за 11 секунди. Хибридната верзија пак ќе биде опремена со новиот 1,2 литарски цилиндарски турбомотор со моќност од 110 коњски сили, со 48 волтна литиум-ионска батерија и електрична трансмисија со двојна спојка, која вклучува и 21 киловатен е-мотор, инвертер и централна единица. Хибридната Grande Panda се очекува да стартува во Европа со цена од 19.000 евра.